15th నుంచి ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎవరైతే అప్లై చేశారో 2019 ఫిబ్రవరిలో గెట్ రెడీ ఫర్ దట్. December 15th స్టార్ట్ అవుద్ది. ఇట్ విల్ బి January 28th వరకు ఏదో స్లాట్ పడుతుంది. ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్. 24 core members, approximately 24 core students are applying this job. Apply చేశారు. So come to the next point is the best site is textbook.com. Textbook.com is the best site for the RRB, NTPC, SSC, JE, what it may be. The present notifications are SSC, CHSL. Apply చేయండి, ఇంకా టైం ఉంది. Next month we have a huge notification of AP constables, 13,450 vacancies. అయిపోయింది. Come to the last week, we have seen the time and distance. Time and distance లో what we learned, the first concept is distance is equal to speed into time. The point number 1. ఇది తప్ప ఏం గుర్తుపట్టుకోకూడదు. The second point is 1 kilometer per hour equal to 5/18 meter per second. That is a conversion. Point number 3, when the two bodies are moving in an opposite direction, that is called as a relative speed should be, this is a x, this is a y, the answer is x plus y. Last week we discussed, when the two bodies are moving in the same direction, the relative speed will be x minus y. Understood? When the one body moving with the different speeds, that is x and y, that is called as the average speed. The average speed is equal to 2xy by x plus y. We have seen the cow method also. When the same body moving with 3 different speeds, x, y, z, the average speed will be 3xyz by xy plus yz plus zx. These are basic knowledge. Understood what we have seen in last week? And also, one point I want to say that, ఎప్పుడైతే when the two bodies are moving in a same direction and opposite direction, గుర్తుపెట్టుకో, ఎప్పుడు డిస్టెన్స్ అన్న మాట వచ్చాడు ఎక్కువ ఆలోచించొద్దు, ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించు, బట్ డోంట్ బియాండ్ దట్. ఎప్పుడైతే అంత మనకు అవసరం లేదు. అందుకే ఎస్పెషల్లీ మన సెమ్ ఎగ్జామినేషన్ లో ప్రతి దానికి కూడా వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఎ డిస్క్రిప్షన్, ఎలా వచ్చిందో రాయాలి. కమ్ టు ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ లో వీ హ్యావ్ టు గివ్ యూ ఆప్షన్స్. దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ ద జస్టిఫికేషన్. When two bodies are moving in an opposite direction and the same direction, what is the total distance ante, this body having a length L1, this body having a length L2, the total distance covered is L1 plus L2. Then distance kalpedame. Don't think beyond that. Next one, when the two bodies are in the same direction of this L2, the total distance covered is L1 plus L2. రెండు కలిపిడమే. అదర్వైజ్ వన్ బాడీ ఈజ్ మూవింగ్, ద అదర్ బాడీ ఇస్ స్టేషనరీ. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద బ్రిడ్జ్. దిస్ ఈస్ L1, దిస్ ఈస్ L1 L2. వాట్ ఇస్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్? దట్ ఈస్ L1 ప్లస్ L2. అర్థమవుతుందా? ఎప్పుడు కూడా when talking about distance, both the objectives length should be added. That should be cumulative. Clear? Yes. Question number 1. These questions comes under CTS, Wipro and IBM. Question number 1. Can you solve the question number 1? Question number 1. The total distance, just remember, the distance, ఇది shortcut చెప్తాను ఇంకో 5 నిమిషాల్లో. Distance is equal to speed into time. ఇది తప్ప నీకు ఏం గుర్తుపెట్టుకోకూడదు. The total distance between Vizag to Kakinada is 46 kilometers. The half of the distance is covered with the 10 kilometers per hour. The remaining with the 20 kilometers per hour. What is the total time taken by the person to reach the Kakinada? Diagram gi. See here. In diagram gestan chudandi. This is a Vizag. This is a Kakinada. The total distance I'm taking as a 46 kilometers. Clear? MNC company కి వెళ్ళినప్పుడు ఎంత టైం ఉంటుంది డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడానికి. కమ్ టు ద ఆర్ఆర్బికి వెళ్ళినప్పుడు, ఎస్ఎస్సికి వెళ్ళినప్పుడు there is no such time. Next, off part 23 kilometers, off part 23 kilometers. Is it right? What is the next one? First off part is going with 10 kilometers per hour. The second off part is going with 20 kilometers per hour. How much time is taken
to reach the destination from the Vizag to Kakinada? Just focusing on the question. ఇక్కడ సేమ్ బాడీ మూవింగ్ విత్ డిఫరెంట్ స్పీడ్ అంటే దాన్ని ఏమంటాం? యావరేజ్ స్పీడ్ అంటాం. అంతేనా కాదా? 2xy/x+y is a 2 into 10 into 20/30. 20 plus 10 is a 30. 0 0 cancel. The answer is 40/3 km/h వస్తుంది. Clear? Any answers? Therefore, distance is equal to speed into time. The distance is equal to total distance 46. The average speed is a 40/3 into 3 into t. Calculate the answer. Therefore, 46 into 40/3. It gives the answer 3.45 hours. Exactly, Avinash. Understood? Single formula. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకో, డయాగ్రామ్ డ్రా చేయి. డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకో, స్లోలీ. ఎప్పుడైతే నువ్వు స్లోగా పికప్ అవుతుంటే ఆటోమేటిక్గా నీకు అలవాటు అయిపోద్ది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. ఇంకా పెద్ద పెద్ద క్వశ్చన్లోకి వెళ్తాం మనం. వీఆర్ ఎంటరింగ్. 2 boys starting, yes, approximately 3.3 something. వదిలేయండి ఇంకా దాని గురించి కాల్. 2 boys starting from the same place walk at a rate of 5 km/h and 5.5 km/h. What time they take to be 8.5 kilometers apart if they work in the same direction? They're asking about the time. What time? What is the answer? Ours, Kaushik, we'll see. The boy number 1 is going with 5 km/h. 5 km. The boy number 2 going the same direction with a 5.5. So చూడగానే చెప్పాలి, 2 objectives, 2 speeds. The relative speed should be x minus y. That is the 5.5 minus 5 equal to 0.5 km/h. What is the distance given? 8.5 kilometers apart. Apart means distance between the 2 points. Therefore, distance is equal to speed into time. The distance given as 8.5. The speed is a 0.5 into t. 8.5/0.5. 85/10 by 10. And 10 cancel. 5 17s up. The pass is 17 hours. Clear? Perfect. Next question. 2 trains are traveling in the same direction, 37.5 km/h and 21.5 km/h respectively. What is the answer? ఇక్కడ 2 లాజిక్ పాయింట్స్ ఉంటాయి చూడు. What is the logic points in this case? See here. Same direction. Yes. Same direction. One is 37.5, other one is 21.5. చూడగానే తక్కువని చెప్పేయాలి. What is the relative speed? 37.5 minus 21.5. The answer is 16 km/h. అయిపోయింది. వీళ్ళు ఏమంటున్నారంట? దే ఆర్ గివింగ్ ఎ టైమ్. డోంట్ థింక్ దట్ మచ్. 27 seconds అన్నాడు. ఇక్కడ 16 km/h. వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ద km/h into in terms of thing. అంటే just 16 into 5/18 meter per second. This is the 8s, this is the 9s. Therefore 40/9. అంతేనా లేదా? This is a meter per second. Then what is the time given? 27.
What is the distance? Distance is equal to speed into time. What is the speed? 40 by 9 into 27. 9 threes. What is the answer we get approximately? Understood? Understood? Ikkada, how we can take 120 meters exactly? Ikkada, sir, distance ante direct ela తీసుకున్నారంటే when the train crosses a man, the distance is equal to length of the train. మీకు ఆల్ చెప్పాను ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీక్. ఎప్పుడైతే ఒక మ్యాన్ కానీ పోల్ కానీ ట్రైన్ కానీ ఒక ట్రైన్ అంతా క్రాస్ అయితే ద డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఈక్వల్ టు ద డిస్టెన్స్. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద డి ఈక్వల్ టు ఎస్ ఇంటూ టై. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్ లో సిటిఎస్ లో ఈ మ్యాన్ బదులు బ్రిడ్జ్ ఉందనుకో, అప్పుడు ఏమవుద్ది, డిస్టెన్స్ రాదు, L1 ప్లస్ L2 వస్తుంది. బికాస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ ద బ్రిడ్జ్. ఇక్కడ మ్యాన్ ఉంది కాబట్టి, పోల్ ఉంది కాబట్టి, ట్రీ ఉంది కాబట్టి ఐ మోడిఫైడ్ విత్ ద డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్. క్లియర్? షల్ వి గో విత్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లాస్ట్ క్వశ్చన్ సిటిఎస్. షార్ట్ కట్ లోకి వెళ్తాం. A train can travel 50%. నువ్వు షార్ట్ కట్ వేసినప్పుడు ముచ్చటేస్తుంది క్వశ్చన్ లో. వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. A train can travel 50% faster than a car. Both start from point A at the same time and reach point B. She is 330 kilometers away from A. On the way, however, the train lost about 88 minutes while stopping at the station. The speed of the train is. ఈ క్వశ్చన్ చేయగలిగితే టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఏ క్వశ్చన్ చేస్తాం విత్ ఏ కన్వెన్షనల్ మెథడ్. విత్ ఏ కన్వెన్షనల్ మెథడ్. దీని మీనింగ్ చెప్పనా? మీనింగ్ చెప్తే చేస్తారా 1 minute లో? మీనింగ్ ఏంటి? A train can travel 50% faster than a car. కార్ కన్నా ట్రైన్ అంటే 50% ఎక్కువ. అంటే కార్ స్పీడ్ 0 అని మీకు కాల్ చెప్పాను. ఎప్పుడైతే ఫాస్టర్ దాన్ లార్జర్ దాన్ ఉందో వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ ఆన్ ద 100%. లెట్ us consider I'm taking this car speed of the car. Let's example I'm taking 100% అనుకో. The speed of the train ఏమవుతుంది? Speed of the train is 100 plus 50%. ఇంతేనా కదా? 150%. Is it right? Therefore, దీని కరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 100 by 100 ఈక్వల్ టు 1. 1 ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఏ ఎక్స్ అనుకున్నాను అనుకో. ఇదేమవుతుంది? 150% అంటే దిస్ ఈస్ ద 3, దిస్ ఈస్ ద 2, దిస్ ఈస్ ద 3/2 ఆఫ్ ఎక్స్. కార్ స్పీడ్ లో 3/2 ఆఫ్ ఎక్స్. దట్ ఇస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద కార్. క్లియర్? ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి? వెళ్తున్నప్పుడు ద పాయింట్ నెంబర్ ఏ నుంచి బి మధ్యన ద టోటల్ డిస్టెన్స్ విల్ బి 330 kilometers away. వీటికి మధ్య డిస్టెన్స్ 330 kilometers బిట్వీన్. ఇక్కడ ఏంటి పాయింట్? దిస్ ఈస్ ద షార్ట్ కట్, దిస్ ఇస్ ద లాజిక్ పాయింట్. ఇది కరెక్ట్ గా అర్థమైతే ఎవడైనా చెప్పగలరా? దీని మీనింగ్ చెప్పగలరా? ద ట్రైన్ లాస్ట్ అబౌట్ 88 minutes వైల్ స్టాపింగ్ అట్ ద స్టేషన్. ఆగిపోయింది అంటే the difference between the train and the car is 88 minutes. That is the thing. Ante time, the distance d1 by s1 minus d2 by s2 equal to the difference between the time. Ikkada d1 enti? Let's consider car తీసుకో, 330 kilometers distance for the both cases. The speed let us consider x అనుకున్నాను కదా, x తీసుకున్నాను చూడు. సెకండ్ కేసులో ద డిస్టెన్స్ ఆల్సో సేమ్ 330. వాట్ ఇస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్? 3/2 ఆఫ్ ఎక్స్. వాట్ ఇస్ ద టైమ్? 88. ఇక్కడ అవర్స్ లో ఉంది. లెట్ us కన్సిడర్ కిలోమీటర్స్ లో ఉంది. ఐ హావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అవర్స్ బై మేకింగ్ డివైడ్ బై 60. క్లియర్? దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఇంకా వస్తుంది 330/x మైనస్ ఇది పైకి వెళ్తే 2 into 330/3x ఈక్వల్ టు 88/60. 3x కి x కి LCM ఎంత? ఇది 3x. Therefore 3x is a LCM. This will be 3 into 30 and 3x 1. Therefore 2 into 330 equal to 88/60. Don't multiply 3 into 330, 2 into 330. Just take 330 is a common.
330 కామన్ తీస్తే 3 - 2 అంటే 1. therefore 1 into 330 by 3x ఈక్వల్ టు 88/60. అంతేనా? 3 1s 3 11s 11 1s 11 8s. ఇంకా సాల్వ్ చేసుకుంటే ఏమొస్తుంది ఆన్సర్? ఇంకా సాల్వ్ చేసుకుంటే ఇంకేమొస్తుంది ఆన్సర్? ఇది 15. ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్? దిస్ విల్ బి 3 11 11 8s. therefore 2 4s 2 30s 2 2s 2 15s. అంతేనా? therefore what is the answer we are getting? 15/2 equal to x. is it right? 15/2 equal to x అయినా అర్థమవుతుందా ఎలా చేశానో? అర్థమైందా? స్టెప్ 1 by 1 is a somewhat difficult question. Understood? But we have to calculate the speed of a train. The speed of a train is 3x/2. The speed of a train is 3x/2. x value substitute ఎందులో you will get an answer. approximately 75 వస్తుంది ఆన్సర్. చూడండి, approximately 75. ఈ స్టెప్స్ అని నేను ఇప్పుడు షార్ట్ కట్ లో చెప్తాను. షార్ట్ కట్ చెప్పిన తర్వాత ఈ మెథడ్ అన్ని తీసేస్తాను. మొత్తం ఆల్ స్టెప్స్ విల్ బి రిమూవ్డ్. జస్ట్ సీ హౌ ద స్టెప్స్ విల్ బి గోయింగ్ ఆన్. how the steps will be going on. Clear? Yes. 1 minute. 75. Priyanka Reddy. 1 minute. చూడండి, షార్ట్ కట్ లోకి వెళ్దాం. We can solve a question in 20 to 30 seconds. ఎంత పెద్ద క్వశ్చన్ అయినా చూడు. బిఫోర్ వెళ్ళే ముందు ఒక క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసిన తర్వాత వీ కెన్ సాల్వ్ ఇట్. క్లియర్? కెన్ యూ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్? బోరింగ్ గా ఉందా? 49% of 250 plus question mark percentage of 375 equal to 175. Option A 11%, option B 15%, option C 14%, option D 18%, option 22%. Your time starts now. 11:58. 49% of 250 plus x percentage of 375 equal to 175. What is the answer? ఈ క్వశ్చన్ చేస్తున్నవాడికి గిఫ్ట్ 11 వాగ్దేవి చంద్రమౌళి. పర్ఫెక్ట్. చంద్రమౌళి, కెన్ స్పీక్? రూల్ నెంబర్ 75 మాట్లాడగలవా? 30 సెకండ్ లో చేసావు ఆన్సర్. మామూలు చేశాను సార్. అంటే 49/100 into 250 plus x/100 into 375 equal to 175 చేశాను సార్. ఓకేనా? ఓకే. డైరెక్ట్ గా మామూలు మెథడ్ చేస్తావు. డివైడ్ బై 100 తీసుకొని, అంతేనా కదా? తులసిరామ్ 14, సాయి రోహిత్ 15.33. చూద్దాం. టైం 49. నా కాన్సన్ట్రేట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ మీకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రా. కమ్ టు ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. 49% ని 50% అనుకుంటే ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. చేయొచ్చురా. దట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేషన్ మెథడ్. చేయొచ్చు, అప్రాక్సిమేషన్ మెథడ్ చేయొచ్చు. ఇంకా అప్రాక్సిమేషన్కి వెళ్ళలేదు. ఇంకా చెప్తాను ఫ్యూచర్లో. అప్రాక్సిమేషన్కి వెళ్ళలేదు. చూద్దాం. ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్లో కరెక్ట్గా ఇస్తాడు అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ అని. అక్కడ ఎగ్జామినేషన్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ అంటే అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూకి వెళ్ళాలి, లేకపోతే వద్దు. ఓకేనా? 14 ప్రియాంక రెడ్డి. చూద్దాం. 49 is divisible by 7. 175 divisible by 7. 7 2s are 7 5s are. Isn't it? 25. Therefore, this should be divisible by 7. అంతే, అయిపోయింది. 49 divisible by 7. This is right hand side divisible by 7. The percentage divisible by 7. Out of E options, the 14 is divisible by 7. Therefore, answer is 14. The answer is 14. అర్థమైందా? 49 is divisible by 7. And also, right hand side 175 divisible by 7. అంటే the percentage divisible by 7.
దట్స్ ఇట్, అయిపోయింది. అవుట్ ఆఫ్ ఏ బి సి డి ఈ ఆప్షన్ లో ఓన్లీ 14 ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 7. క్లియర్? డౌట్ రాలేదా? డౌట్ వచ్చిందా? సార్ అన్ని డివిజిబుల్ బై 7 అయితే ఏం చేస్తారు సార్? అది 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 నాకు కావాల్సిన, అందుకే అడిగాను, అందుకే నేను మధ్యలో గ్యాప్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, దీని ప్రకారం నీకు ఏం తెలుస్తుంది? ఆప్షన్స్ ని ఒకసారి చూడాలి నువ్వు ఎగ్జామినేషన్ లో. ఆప్షన్స్ అన్ని డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి అనుకుంటే దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ విత్ 5 seconds ఆఫ్ టైమ్ లో క్వశ్చన్ సాల్వ్ అయిపోద్ది. లాస్ట్ వీక్ ఐ సెట్ ద షార్ట్ కట్ చెప్పాను. ఏంటి ఆ షార్ట్ కట్ ఏంటి? లాస్ట్ వీక్ చెప్పిన షార్ట్ కట్ ఏంటి? ఎనీబడి? ద షార్ట్ కట్ ఈస్ కాల్డ్ as a డిజిటల్ సమ్, ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as a రూట్ డిజిట్ మెథడ్ చెప్పాను. The sum of the numbers is equal to 9 should be cancelled. There should be one number remaining. That number should not be equal to 0. 9 తో ఈక్వల్ నెంబర్ నుండి క్యాన్సిల్ చేయాలి. లాస్ట్ ఒక నెంబర్ మిగిలిపోవాలి. ఆ నెంబర్ జీతో డివైడ్ అవ్వకూడదు. జీరో ఆ నెంబర్ ఏంటంటే లాస్ట్ 0 ఉండకూడదు. ఇది అండర్స్టాండ్? మళ్ళీ చెప్పనా? 9 9 9 9 9 1 9 cancel 9 cancel 9 cancel 9 cancel. The answer is 1. For example, 12 ఉంటే ఏంటి? The 12 can be taken as 9 plus 3. 9 cancel, the answer is 3. Otherwise 1 plus 2 answer is 3. 21 answer anta 3. 31 answer anta 4. 42 answer anta 6. 10 answer anta 1. So apply for the same thing. 49 ki enti? 49 ki 44 plus 9, what is the answer? 13. 13 ki enti? 4. Antena kada? Next into అయిపోయింది. 2 plus 5 ఎంత? రూట్ డిజిట్ 7 ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇంటూ 375 కి ఏంటి? 7 plus 5 12. 7 plus 5 12. 12 plus 3 15 అంటే 6. అంటే ఈక్వల్ టు వాట్ ఇస్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్? 1 plus 7 plus 5, వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? 13. అంటే ఆన్సర్ అంత 4. ఇస్ ఇట్ రైట్? దిస్ ఈస్ ద 28. దిస్ ఈస్ ద 1. దిస్ షుడ్ బి, ఇక్కడ ఏం రావాలి? ఇక్కడ ఎంత వాల్యూ పెట్టాలి? ఇక్కడ 6 ఈక్వల్ టు 4. మళ్ళీ 2 plus 8 10 అంటే 1 అంటే 6 ఈక్వల్ టు 4. Then going with the options, for example 14 తీసుకున్నాను. 14 తీసుకుంటే లెట్స్ కన్సిడర్ 14 కి ఎంత? 5 అంటేనా? 5 plus 5 into 6 5 into 6 ఎంత? 30. అంటే దాని రూట్ డిజిట్ ఎంత? 3. 3 plus 1 ఈక్వల్ టు 4. 4 ఈక్వల్ టు 4. డూ అండర్స్టాండ్? రిపిటేషన్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలా? ఆప్షన్స్ ప్రకారం వెళ్ళాలి. అంటే అక్కడ బిఫోర్ దానికి దీనికి తేడా ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఫోర్ దాంట్లో 11 15 14 18 21 ఇచ్చాను కదా. చూడు సార్, మరి అన్ని ఆప్షన్స్ చూసుకుంటే టైం అయిపోతుంది కదా సార్, దాని బదులు ఇలాగే చేసుకోవచ్చు కదా. దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో ప్రతి దాంట్లో వై అని ఆన్సర్ రావాలి. 11 15 14 18 and 20 ఉంది. దట్స్ కన్సిడర్స్. బిఫోర్ దాంట్లో ప్రతి ఒక్కటి తేడాగా ఉన్నాయి కాబట్టి 14 రైట్ ఆన్సర్ చెప్పేసాను. బట్ సంబడి గివ్స్ ద ఆప్షన్స్ దట్ 11 15 14 21 20 ఉంది. అయితే ఇక్కడ 20, ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్, మొత్తం 3 ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోయాయి. యూ హ్యావ్ 2 ఆప్షన్స్ 14 and 21. అప్పుడు ఆప్షన్స్ ప్రకారం వెళ్ళిపోవాలి. ఇక్కడ ఏముంది? 49 కి వాట్ ఇస్ ద రూట్ డిజిట్? 4 plus 9 ఈక్వల్ టు 13. 13 కి ఎంత? 4. నెక్స్ట్ 250 కి వాట్ ఇస్ ద రూట్ డిజిట్? 2 plus 5 plus 0, వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? విల్ బి 7. నెక్స్ట్ 375 కి వాట్ ఇస్ ద రూట్ డిజిట్? ఇదే 3 plus 7 plus 5 15. 15 కి ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? 6. కమ్ టు ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. 175, the answer is 8 plus 5, the 13, answer is 4. This is the right hand side. పక్కన పెట్టేస్తాయి. ఇప్పుడు చూడు, 4 into 7 plus the dash into 6 equal to 7 equal to 4 root digit. ఇక్కడ ఎంత వాల్యూ పెట్టాలి? ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ 2 ఆప్షన్స్. లెట్స్ గో విత్ 14 కి వెళ్తాను. 14 పెడితే 4 7 28 ప్లస్ 14 పెట్టుకుంటే 14 కి రూట్ డిజిట్ ఎంత? 5. 5 into 6 ఈక్వల్ టు 4 రావాలి. అంతేనా? 2 plus 8 10. 5 plus 6 30 ఈక్వల్ టు 4. 1 plus 0 came to 1. 3 plus 0 3. Therefore 1 plus 3 equal to 4. 4 equal to 4. Therefore 14 is the right answer. లేకపోతే we are going with the 21. ఏ క్వశ్చన్ తక్కువ అయిపోద్ది by using a digital sum or a root digit method. Did you understand? Yes. Next. Shortcut of time and distance. కరెక్ట్ గా చూడండి. 2 నిమిషాలు.
ఈ క్వశ్చన్లో మనం చూడవలసిన పాయింట్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అంటాను నీకు ఎంత పర్సెంటేజ్ పెరిగింది అంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3-1లో 3-2 ఉంది, 3-1 3-2 ఉంది. చూడు కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకో. 3-1 3-2 నేను 3-1 అయిన తర్వాత అంటాను నీ పర్సెంటేజ్ అడగను. లాస్ట్ ఇయర్తో 3-1తో కంపేర్ చేసుకుంటే 3-2లో ఎంత పర్సెంటేజ్ పెరిగింది అంటే 25% పెరిగింది అన్న. ఎగ్జాంపుల్ 25% పెరిగింది, 25% తగ్గింది, ఏదో చెప్తాం ఆన్సర్. తగ్గడం పెరగడం అంటే ఏంటి? 3-1లో యూ హ్యావ్ ఏ 100% అనుకుంటే జనరల్లీ 3-2లో యూ హ్యావ్ ఏ 125%. 3-1లో 100% అనుకుంటే 3-2లో 75%. దట్ ఇస్ ద మీనింగ్. ఇదంతా నేను చేయట్లేదు. దీన్ని ఒక రేషియో ఫామ్ చేసుకుంటే 100:100% అంటే ద ఆన్సర్ ఈస్ 4:5 అనా? ఒక పాయింట్ పెరిగింది. కమ్ టు ద 25% తగ్గిందంటే 100:75, 25 4 25 3 ద ఆన్సర్ ఈస్ 4:3 హియర్. ఇదంతా నేను చేయట్లేదు. ఎగ్జాంపుల్ చూడు. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 25% పెరిగింది. జస్ట్ రిమెంబర్, జస్ట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దట్. 25% పెరిగింది అంటే 25% అంటే 1/4 ఏనా? అంటే 1/4 పెరిగిందంటే జస్ట్ యాడ్ 1+4. చూడండి దీని చుట్టూ ప్రతి కాన్సెప్ట్ రన్ అవుతుంది. 1+4 1+4 అంటే LCM is a 4. What is the answer? 5/4. Is a 4 is the initial value where 5 is a modified value. Therefore answer is 4:5. Did you understand? For example 50% పెరిగింది అన్నాను. 50% పెరిగింది. 50% అంటే 1/2 పెరగడం అంటే 1 + 1/2. The answer is 3/2. This is original, this is modified. The answer is 2:3 పెరిగింది కాబట్టి. క్లియర్? 1 minute. కమ్ టు ద తగ్గింది అన్న మాట వచ్చినప్పుడు, తగ్గింది అన్న మాట వచ్చినప్పుడు ఎలా వస్తుంది? ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 25% డిక్రీజెస్ అని అనుకో. ఇప్పుడు ఏంటి 25% అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 1/4 కదా. 1/4 ఇక్కడ ఏం చేశాను? ప్లస్ చేశాను కదా. తగ్గితే 1 - 1/4. ద ఆన్సర్ ఈస్ 1 - 1/4 మళ్ళీ స్టక్ అయింది. 1 - 1/4. The answer is 3/4. 4 is LCM. 4 - 1 3/4. This is called initial. This is called final. The ratio is 4:3. చూసారా తగ్గింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20% డిక్రీజెస్ అన్నాడు అనుకో. 20% అంటే 1/5 తగ్గడం. 1 - 1/5. Therefore 5 is LCM. Therefore 5 - 1/5. The answer is 4/5. 5 is the initial where 4 is the final. Therefore the answer is 5:4. You understand how I am taking 1 plus పెరిగితే 1 plus తగ్గితే 1 minus. ఇప్పుడు చూడు. We know that distance is equal to speed into time అనుకో. Example distance is equal to speed into time. For example distance కాన్స్టెంట్ గా తీసుకుంటే ఓమ్స్ లాలో V = RI లో V/I = R, where R is a constant proportionality అనుకున్నట్లు ఇక్కడ D/S = T. For example D is a constant proportionality. Let us consider X, otherwise taking as a 1. Therefore 1/S inversely proportional to T. S పెరిగితే T తగ్గాలి, S తగ్గితే T పెరగాలి. Did you understand? This is the concept I'm applying for everything. There is a shortcut of 20 seconds. For example the speeds ratio S1:S2 ఉంది. Let us consider I'm taking as a 1:2 అని తీసుకున్నాను. దీనికి ఇన్వర్స్ రేషియో ఏంటి? టైమ్. What is the inverse ratio of 1:2? 2:1. Is a T:1 becomes a T1:T2. Clear? For example 5:4 ఉంది. This is called as a speed S1:S2. What is the inverse ratio? T1:T2 equal to 4:5. Clear? T1:T2 is called a 4:5. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 120:121 ఉంది. What is the inverse ratio? 121:120. This is the time T1:T2. This is the speed S1:S2. బ్రేక్ కావాలా? Do you need a break? బోర్ కొడుతుంది, అదర్వైజ్ యూ కెన్ కంటిన్యూ. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఒక 2 క్వశ్చన్స్ చెప్పి ఆపేస్తాను. టుమారో యాక్చువల్లీ క్లాస్ 12:40 వరకు
ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, బోట్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్. టుమారో ద క్లాస్ విల్ బి at 2 o'clock to 2:30, only 30 minutes class. Tomorrow afternoon the class will be at 2 to 2:30, only half an hour. So the question చూడండి, if the speed is increasing by 25%, by what percentage time taken is reduced? రెండు క్వశ్చన్ చేస్తే we can go. If the speed is increasing by 25%, by what percentage the time taken is reduced? Shortcut. What is the answer? Kaushik Reddy, 20. Explain. చూడండి, generally initial the speed is 100% only, it is increasing by 25%, means s1 is to s2 equal to 100% is to 125%. 5 4s 25 4s 25 5s, the answer is 4:5. Is it right? But they are talking about the time. What is the inverse ratio of a time? The t1 is to t2 becomes 5:4. ఎంత టైం తగ్గింది? 1 part తగ్గింది. ఒక పార్ట్ 5 parts ఈక్వల్ టు 100% అనుకుంటే ఒక పార్ట్ తగ్గింది. ఒక పార్ట్ ఈక్వల్ టు అంత 20% కదా. 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, అంటే ఈచ్ పార్ట్ 20% తగ్గింది. 5 - 4 ఈక్వల్ టు 1% రెడ్యూసెస్. 1% ఈక్వల్ టు 20% తగ్గిందా పెరిగిందా? తగ్గింది. దాస్ ఈస్ 20%. సో ఇదంతా వేయడం కన్నా చూడండి, ఇందాక చెప్పా 1 + 1 - ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటి సరిపోతుంది, తక్కువ అయిపోతుంది. ఏంటి 1 + 1 - ఏమొస్తుంది? పెరిగింది కదా. స్పీడ్ పెరిగిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? 1 + 25% అంటే 1/4. 1/4. ద ఆన్సర్ ఈస్ 5/4. అంతేనా? దిస్ ద రేషియో ఈస్ 4:5. కింద నుండి పైకి రావాలరా. దిస్ ఈస్ 4 is ఒరిజినల్ కాబట్టి. దిస్ ఈస్ స్పీడ్ s1 is to s2. ద ఆన్సర్ ఈస్ 5:4. ఎంత తగ్గింది? 1. Therefore 1/5. 1/5 అంటే 20% decreases. Clear? 1/5 వచ్చింది. 1 part తగ్గింది. అవుట్ ఆఫ్ 5 parts ఒక పార్ట్ తగ్గింది అంటే 20% decreases. Question number 2, last and final question. I will stop for today. If a person travels in a car at a 60 km/h, he reaches office 1 hour late. If he traveled at speed of 80 km/h, he reaches 1 hour early. Find the speed at which he must travel to reach office on time. ఒకడు 60 km/h లో వెళ్తుంటే 60 km/h లో వెళ్తుంటే వాట్ హ్యాపెన్? 60 km/h లో one person is moving in 60 km. I'm going with the generic method. For example, time t అనుకో. Time t అనుకో, is reaching the time at 1 hour late. ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైం 6 అనుకోరా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8:40కి కాలేజ్ ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ 1 hour ఎక్స్ట్రా అంటే 9:40 అన్నాడు జనరల్. సెకండ్ డేలో వాడు 80 km/h లో వెళ్తుంటే 1 hour ఎర్లీ అంటే 7:40కి వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఆన్సర్ t-1. బోత్ కేసు డిస్టెన్స్ ఇస్ సేమ్. Therefore distance, first case of distance is equal to speed into time. Therefore the speed is 60 into t+1. Come to the second case lo, distance is equal to the speed is 60, the time is t-1. Both cases of distance is same. Therefore I am going with the equation. This distance is equal to d equal to d. Both cases. Therefore 60 into t+1 equal to 80 into t-1. Therefore 60t plus 60 equal to 80t-80. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఇక్కడికి దగ్గర వస్తే 140 is equal to 20t. 0 cancel, 2 7s are t equal to 7 hours. But they're asking find the speed at which అంటున్నాడు. At which అంటున్నాడు. స్పీడ్ అంటే స్పీడ్ అడుగుతున్నాడు. ఏ స్పీడ్ లో వెళ్ళాలి? టైం t equal to 7 వస్తుంది. అంతేనా? ఇక్కడ t equal to 7 అంటే ఇక్కడ t+1 అంటే ఆన్ వస్తుంది 8 ఏనా? t-1 ఆన్ వస్తుంది 6 ఏనా? ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే టోటల్ డిస్టెన్స్ మనకు తెలియాలి. వాట్ ఇస్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్? 480. దిస్ కేస్ ఆఫ్ 6 into 80 అంత 480. రెండు కేసులు ఏది తీసుకున్న ఒకటే. Therefore the 480 by the speed equal to the total, so time equal to speed.
ఇక్కడ ఏ టైం తీసుకోవాలి, we have a 3 times, one is a 7, other one is 6, other one is the 8. The 7 is the original one, exact is a 7, therefore 480 by 7, 760 is the ఎంత అవుతుంది, approximately we are getting an answer 480 by 7 km/h. Clear? చూడండి, what is the shortcut method? What is the shortcut method? First speed में concentration S1 S2 60 is to 80, 0 0 cancel, 3 is a 4 is a, it is called as the speed. కావాలంటే T1 is to T2 equal to 4 is to 3. సో కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 98 అనుకోవడం, ఇది బేస్ అయితే బిఫోర్ వెళ్తున్నాడు లేకపోతే ఆఫ్టర్ వస్తున్నాడు, అంతేనా కాదా? అంటే ఈ నుంచి ఇడికి రావాలంటే, ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ రావాలంటే 2 points. అది క్లియర్? లైక్ దట్ ఇక్కడ టీ అండ్ సెంటర్ పాయింట్ అనుకుంటే అయితే బిఫోర్ T-1 లేకపోతే ఆఫ్టర్ T+1. ఈ రెండు యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ విల్ బి 2 hours. అది మెయిన్ పాయింట్. అండర్స్టాండ్? పై దానికి కింద దానికి మధ్యలో పాయింట్ కాదు, పై దానికి కింద, పై నుండి కింద రావడానికి కింద నుండి పైకి రావడానికి వీ హ్యావ్ ఎ 2 hours డిఫరెన్స్. అది కీ పాయింట్. అంటే ఏంటి? T1 కి T2 ఉన్న మధ్య డిఫరెన్స్ అంతా, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ విల్ బి ఇస్ ఎ 2 hours. క్లియర్? వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? దీని డిఫరెన్స్ వాల్యూ ఎంత? 1 point. 4 minus 3 1 point. 1 point equal to 2 hours డిఫరెన్స్. ఇలా చెప్పాను కదా, 98 97 90 అనుకుంటే ఈ పాయింట్ నుండి ఈ పాయింట్కి రావడానికి 98 minus 1 or 98 plus 1, 2 points. Like that the ratio between 4 minus 3 is a 1 point. 1 point equal to 2 hours. ఇప్పుడు టైం ఏంటి? 4 into 4 points అంటే 4 2s are 8 hours. దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ కావాలంటే 3 2s are 6 hours వస్తుంది. 6 కి 8 కి మధ్యలో వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ వాల్యూ? 7. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ కావాలి కాబట్టి వాట్ ఇస్ ద స్పీడ్? 60 ఇంటూ వాట్ ఇస్ ద టైం? 68 is the 480. అదర్వైజ్ ఇక్కడ అవర్స్ ఏంటి? 6 into 8 అంతా 480. therefore distance 480 by 7 is called as a speed. క్లియర్? నువ్వు ఏ మెథడ్ అప్లై చేయి, మెథడ్ నెంబర్ 1కి వెళ్తావు, మెథడ్ నెంబర్ 2కి వెళ్తావు, నీ ఇష్టం. ఇందాక క్వశ్చన్ చూసాం కదా, ఈ క్వశ్చన్కి అప్లై చేయండి. యూ హావ్ సీన్ దిస్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్కి అప్లై చేయి. ఈ క్వశ్చన్కి ఎలా అప్లై చేస్తాం? హౌ యూ కెన్ అప్లై? వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ దిస్ వన్. ఈ క్వశ్చన్కి ఎలా అప్లై చేస్తాం? ఇన్ని 20 steps తీసుకున్నాం కదా, సింపుల్గా అయిపోతుంది 2 స్టెప్పుల్లో. ఎలాగా? దట్ విల్ బి here 100% is a car speed, the train speed is a 150%. This will be 4, antena? This will be 6. 25 4 is a 25, 6 yeah. The ratio will be 2:3. The time anta? T1 is to T2 will be 3:2. Difference of car ki daniki difference anta? 88 minutes. Difference of time anta? Car ki ni train ki 1 point. 1 point is equal to 88 by 60. అయిపోయింది. ఇప్పుడు నీకు 3 points కావాలి. నీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రైన్ స్పీడ్ కావాలి. ట్రైన్ స్పీడ్ కావాలంటే 2 points కావాలి. 2 into 88 by 60. దీని టైం వస్తుంది. డిస్టెన్స్ కూడా తెలిసిపోయింది. therefore the speed is equal to distance by time. Distance is equal to 330. The time will be 2 points. 2 into 88 by 60. 11 8s are 11 3s are. therefore ఇంకా సాల్వ్ చేసుకుని 30 by 3 into 8 into 60. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే యూ గాట్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ ట్రైన్. క్లియర్? ఇదంతా మైండ్లో జరగాలి, ఇదంతా మైండ్లోకి వెళ్తుంది. ఓన్లీ ఈ పాయింట్ నుండి స్టెప్ నెంబర్ 1, స్టెప్ నెంబర్ 2, స్టెప్ నెంబర్ 3. 20 steps will be reduced to 3 steps. ఓకే, ఎగ్జామ్ రాయండి. ఎడ్యుఫ్యాక్టరీలో బై సాటర్డే ఇస్ ద లాస్ట్ డేట్. సో టుమారో ద క్లాస్ విల్ బి at 2 o'clock to 2:30. CR? Sir. Dinesh? Sir. Please send me the permission. Attendance permission.
ఎస్ సార్. ఆ, సార్ ట్రిపుల్ చెప్పరా. కి రేపు ల్యాబ్ ఉంది సార్ 2 to 3:30. రేపు ట్రిపుల్ ఏ ఎప్పుడు కూడా ఉంది పెట్టుకోండి సార్ ల్యాబ్. మీ సికి లేదు సార్ సిఆర్ పట్టుకుని పోయా టిబ్లిసి సిఆర్ కాదు చేద్దాం ఇప్పుడు పెట్టుకుందాం ఇష్టమే వద్దంటే బోర్డ్స్ నెక్స్ట్ వీక్ వరకు ఎందుకు లాగాలి నెక్స్ట్ వెడ్నెస్డే వరకు దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. ఓకే చెప్తానండి ఐ టాక్ టు యూ లెటర్ తర్వాత మాట్లాడతాను సిఆర్స్తో. Yes, sir. సో టేక్ కేర్ ప్లీజ్ సెండ్ మీ దట్. థ్యాంక్ యూ. Thanks.